الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. کافی وقت بیت چکا ہے. میں زیادہ آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا. چند باتیں عرض کر کے کانفرنس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. پہلی بات، اللہ کے حکم پر اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اللہ کا گھر بنایا. آپ کا بیٹا اسماعیل آپ کے ساتھ ہے اور دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی دیواریں چن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ یہ نیکی جو ہم کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ کا گھر بن گیا، تعمیر مکمل ہو گئی. سیدنا ابراہیم سستانے کے لیے بیٹھ گئے. آپ پسینے سے شرابور تھے. اللہ کا گھر بنا کر بڑے شاداں اور فرح تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر، پسینے میں شرابور دیکھ کر اللہ کو پیار آ گیا. اللہ تعالیٰ نے محبت سے پکارا، یا عبدی، او میرے بندے. یہ اللہ کی محبت کا انداز ہے. اللہ اپنے نبیوں کو اپنا بندہ کہتا ہے، عبد کہتا ہے. یا عبدی، او میرے بندے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیار کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی محبت کو دیکھتے ہوئے محبت سے جواب دیا، لبیک یا ربی، لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں. لبیک، یہ لبیک لفظ پہلی مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا. اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی. آپ نے اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کیا، لبیک یا عبدی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے. اللہ نے اس کلمے کو، لبیک کو، حج اور عمرے کے لیے ضروری قرار دے دیا. حج اور عمرے کے لیے جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے وہ اس لفظ سے شروع ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. گھر بن گیا اللہ کا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ صدائے دل نواز بھی بلند کر دی. اب اللہ نے کہا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم اب لوگوں کے درمیان حج کا اعلان بھی کر دو. لوگوں کو کہو کہ وہ اس گھر میں آئیں، اس گھر کا طواف کریں، حج کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ یہاں کوئی نہیں، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ سننے والا، نہ کوئی گھر، نہ کوئی رہنے والا. اللہ میں کس کو سناؤں؟ اللہ نے فرمایا، ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، لوگوں کے دلوں میں پہنچانا میرا کام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اور کہو، ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، لہذا اللہ کے گھر کا حج کرو. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز افریقہ، امریکہ، ایشیا، دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے پہنچا دی. کوئی جھونپڑی میں رہ رہا ہے، تھر میں رہ رہا ہے، افریقہ میں رہ رہا ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، آپ اس سے پوچھیں تیری کیا خواہش ہے، وہ یہی کہے گا کہ اللہ اپنے گھر میں بلا لے.
اللہ گھر پہنچانے کا انتظام کر دے، اللہ گھر میں لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہر مسلمان کے دل میں ڈال دی، اور لوگ فرط محبت کے ساتھ، فرط شوق کے ساتھ پوری زندگی محنت کر کے، جمع پونجی جمع کر کے اللہ کے گھر جانے کی تیاری کرتے ہیں، کمیٹیاں ڈالتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے گھر میں چلے جائیں، اللہ کے گھر کا دیدار کر لیں۔ بہت سارے مفسرین نے یہ چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے اسی آیت کے تحت۔ محمد بن یاسین ایک محدث ہیں، محمد بن یاسین، وہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، دوران طواف ایک بزرگ سے، ایک بوڑھے آدمی سے میری ملاقات ہو گئی۔ طواف کے دوران باتیں کرنا جائز ہے، اگرچہ یہ بھی ایک نماز ہی کی طرح ہے، نماز جس فرض نماز 5 وقت کی ہم پڑھتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی فرض نماز کی طرح ہے، اس لیے کہ دونوں کے لیے وضو شرط ہے، نہ نماز بغیر وضو کے اللہ قبول کرتا ہے اور نہ بیت اللہ کا طواف بغیر وضو کے اللہ قبول کرتا ہے، دونوں کے لیے وضو شرط ہے، لازم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نماز میں قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے چپ چاپ کھڑے ہونا ہے، مؤدب بن کے، خاموش بن کے کھڑا ہونا ہے۔ نماز میں مؤدب بن کے کھڑا ہونا ہے، خاموش ہو کر، اور طواف کے دوران وضو شرط ہے، لیکن چلتے ہوئے بات چیت کرنا جائز ہے، کلام کرنا، گفتگو کرنا جائز۔ محمد بن یاسین کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے مجھ سے پوچھا من این انت، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ محمد بن یاسین نے کہا، میں نے اسے جواب دیا کہ میں خراسان سے آیا ہوں، خراسان۔ اس شخص نے کہا کم بینکم و بین العتیق، تمہارے اس خراسان شہر سے بیت اللہ کا فاصلہ کتنا ہے؟ خراسان سے بیت اللہ تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ محمد بن یاسین نے کہا کہ مسیرۃ شہرین او ثلاثہ، 2 مہینے یا زیادہ 3 مہینے لگ جاتے ہیں، 3 مہینے 2 مہینے سفر کرتے ہیں ہم، تب جا کر بیت اللہ میں پہنچتے ہیں۔ میں خراسان سے آیا ہوں جو اتنا دور ہے۔ اس بزرگ نے میری یہ بات سن کے کہا انتم جیران البیت، بھائی تم تو بیت اللہ کے پڑوسی ہو، تم تو بیت اللہ کے پڑوسی ہو، کہ یہاں تمہارا گھر ہے، 2 مہینے میں پہنچ جاتے ہو، تم بیت اللہ کے پڑوسی ہو۔ محمد بن یاسین کہتے ہیں کہ یہی سوال میں نے اس بزرگ سے کیا کہ بابا جی آپ کہاں سے آئے، آپ کہاں سے آئے، کہاں سے کس جگہ کے رہنے والے ہیں؟ اس بزرگ نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ خرجت وانا شاب، مجھے دیکھ لو اس وقت بڑھاپا طاری ہے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، جب میں گھر سے نکلا تھا بیت اللہ میں آنے کے لیے تو میں جوان تھا، جوانی میں نکلا تھا، بیت اللہ میں پہنچتے پہنچتے جوانی ڈھل گئی، کہولت کے اندر آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں کے اندر محبت ہے اللہ کے گھر کی۔ امام سفیان ابن عیینہ، اللہ اکبر، 70 تابعین سے ملاقات کرنے والے، تبع تابعی 70 تابعین، وہ 70 افراد جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا ان سے ملاقات کی، بہت بڑے محدث، 91 سال عمر پائی، 91، اور اپنی زندگی میں 80 حج کیے۔ اللہ اکبر، کتنے حج کیے؟ 80 حج کیے۔ پہلا حج 11 سال کی عمر میں، اور کہتے ہیں کہ میں جب بھی حج کرنے جاتا، وقوف عرفہ میں جب حاجی اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، میں اللہ سے کہتا اللہم لا تجعلہ آخر العہد الیک، اللہ یہ میری اور تیری آخری ملاقات نہیں ہونی چاہیے، اللہ تو آئندہ سال بھی مجھے بلانا تاکہ آئندہ سال بھی میں میدان عرفات میں آؤں، مینا میں آؤں، جبل رحمت پر چڑھوں، اللہ یہ ہماری آخری ملاقات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ میری دعا قبول کر لیتا۔ اللہ اکبر، پھر حج کیا، پھر حج کیا، پھر حج کیا، 80 حج، اور جب 90 سال کی عمر ہو گئی، 80واں حج کر رہے تھے، پھر کہنے لگے اللہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں تجھ سے یہ دعا کروں۔ اس سال انہوں نے دعا نہیں کی اور اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ دلوں کے اندر محبت ڈالنے والا اللہ ہے، اور وہ کلمہ جو ابراہیم کی زبان سے نکلا لبیک، یہ شعار بن گیا حج کا۔ اللہ کے نبی حج کے لیے نکلے، حجۃ الوداع کے لیے، پہلا اور آخری حج حجۃ الوداع، مدینہ سے نکلے، صحابہ کا جمع غفیر آپ کے ساتھ ہے۔ سیدنا خالد بن زید الجہنی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جاءنی جبرائیل، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں،
اور مجھے کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر اصحابک فلیرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، اپنے صحابہ سے کہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے آواز بلند کریں، فإنها من شعار الحج، اس لیے کہ حج کا یہ شعار ہے کہ حاجی بلند آواز سے کہے لبیک اللہم لبیک۔ اور فرمایا کہ ما من مسلم یلبی الا لبى ما عن یمینہ عن شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقضی الارض من ہا ہنا وہا ہنا، کہ جب بھی کوئی حاجی اللہم لبیک کہتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، تو زمین کے آخری کناروں تک اس کے دائیں طرف، زمین کے آخری کناروں تک اس کے بائیں طرف، ہر درخت، ہر پتھر، ہر کنکر لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ ثواب کس کو ملے گا؟ اس حاجی کو جو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ کتنا پاکیزہ کلمہ ہے۔ فرمایا کہ ما اللہ محل ولا کبر مکبر الا بشرا، جب بھی کوئی تلبیہ پڑھتا ہے یا جب بھی کوئی غیر حاجی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ نے دونوں کو ترانہ دے دیا۔ حاجی وہ لبیک پڑھیں گے، غیر حاجی اپنی اپنی جگہوں پر، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تلبیہ پڑھنے والے کو بھی اور تکبیرات پڑھنے والے کو بھی بشارت دے دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کس چیز کی بشارت ملتی ہے؟ فرمایا جنت کی بشارت ملتی ہے، جنت کی بشارت۔ کتنے پاکیزہ کلمات، کتنے پاکیزہ کلمات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک بار حج فرض کیا ہے۔ من استطاع وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے وہ زندگی میں ایک بار ضرور اللہ کے گھر میں جائے، ملتزم کے ساتھ چمٹے، حجر اسود کو بوسے دے، رکن یمانی کو چھوئے، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے گھر کا صفا اور مروہ کی سعی، منی اور مزدلفہ کے اندر حاضری، عرفات کے میدان میں وقوف۔ فرمایا زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ فرض ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا یہ قول صحیح سند کے ساتھ امام ابو نعیم نے حلیہ میں اور حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر کے اندر نقل کیا۔ میں کہ من اتاک الحج فلم یحج، جس کے پاس طاقت تھی، استطاعت تھی، حج کے لیے جا سکتا تھا لیکن نہیں گیا، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، نہیں گیا، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، اس کے دل میں کبھی رغبت پیدا نہیں ہوئی، اللہ کے گھر کو دیکھنے کا کبھی شوق پیدا نہیں ہوا، حج کی استطاعت ہونے کے باوجود جو حج کے لیے نہیں گیا، کہا فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ يَهُودِيًّا مَاتَ أَمْ نَصْرَانِيًّا، برابر ہے وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا عیسائی ہو کر مرتا ہے، عیسائی ہو کر مرتا ہے، یہودی ہو کر مرتا ہے، برابر ہے۔ اس لیے صاحب استطاعت کو ایک مرتبہ، اور جو صاحب وسعت ہیں، جن کو اللہ نے کشائش دی ہے، جن کے پاس فراوانی ہے، وہ 5 سال بعد ضرور اللہ کے گھر حاضری دیں۔ جی ہاں، 5 سال کے بعد امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں صحیح ابن حبان کی روایت نقل کی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ان عبدا اذا صحت له جسمہ، جب میں کسی بندے کو صحیح سالم جسم دوں، کوئی بیماری نہیں ہے، لنگڑا نہیں ہے، اپاہج نہیں ہے، وہ کانا نہیں ہے، صحیح سالم جسم ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک صحیح سالم اس کا جسم ہے، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي مَعِيشَتِهِ، اور اس کی معیشت کے اندر بھی میں نے وسعت رکھی، وسعت ہے، خوب مال کما رہا ہے، منافع آ رہا ہے، مال کے اندر وسعت ہے، اس کی جسم بھی صحیح ہے، مال کی بھی فراوانی ہے، تمضی علیہ 5 اعوام، فرمایا 5 سال گزر جائیں، لا یفد الیہ، وہ میرے پاس نہیں آتا، میرے گھر نہیں آتا، جہاں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، اس کے جذبات نہیں مچلتے، اس کا دل نہیں تڑپتا، اس کے قدم بیت اللہ کی جانب نہیں اٹھتے، وہ تیاری نہیں کرتا، لا یفید الیہ، میرے پاس نہیں آتا، لمحروم، وہ سن لے میں اس کو اس کے جسم سے بھی محروم کر دوں گا، اس کی دولت سے بھی محروم کر دوں گا۔
कितने अरबपति लोग, साहूकार, कितने जागीरदार, जितने वडेरे, कितने सेठ, कितने कारखानों वाले जिन्होंने कभी हज नहीं किया, अल्लाह ताला ने उनकी फैक्ट्रियां बंद करवा दी, उनके स्टोर बंद हो गए, उनकी दुकानें बंद हो गई। अच्छे खासे खाते पीते के घराने आज फुटपाथ पे सोते हैं, फुटपाथ पे पड़े हुए हैं। ये अल्लाह की तरफ से मार है कि अल्लाह महरूम कर दे। तो अपने दिलों के अंदर अल्लाह के घर को देखने की तड़प पैदा करें, अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह से मांगे। अल्लाह बुलाता उसी को है, अल्लाह आसानी उसी के लिए पैदा करता है जो अपने अंदर तड़प पैदा करता है। दूसरी बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज थे, घर छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया। अल्लाह ने कहा छोटा सा बच्चा शीरख्वार, इसकी माँ, जाओ बेआबों की आबादी के अंदर जहां कोई इंसान नहीं है वहां छोड़ के आओ। छोड़ के आगे हिजरतें कर ली, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। अल्लाह की एक एक आजमाइश में मुकम्मल तौर पर पूरे उतरे। अल्लाह की तरफ से ऐलान आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा। अरे इब्राहिम की बात करते हो, इब्राहिम तो वो था जिसने वफा का हक अदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह कहे कि उसने वफा का हक अदा कर दिया, कितनी बड़ी बात है। ये अल्लाह की मोहब्बत है जो हर नबी के दिल में होती है। अल्लाह ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, 70 अफराद को अपनी कौम के लेके जरा मेरे पास कोहे तूर पढ़ाओ, कुछ बातें करनी है। 70 अफराद को तैयार किया, कोहे तूर की जानिब चल दिए। कौम आहिस्ता आहिस्ता गप्पे मारती हुई आ रही है। मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी चलते हुए अल्लाह के पास पहुंच गए, कोहे तूर पर पहुंच गए। अल्लाह सब कुछ देख रहा था, सब कुछ जानता है, अल्लाह को सब इल्म है। इसके बावजूद अल्लाह ने पूछा, मूसा तेरी कौम तो पीछे रह गई, तेरी कौम तो पीछे रह गई, कहां है तेरी कौम और तू बड़ी जल्दी जल्दी मेरे पास आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हुम उलाई अला असरी, अल्लाह वो आ रहे हैं, पीछे ही है मेरे। वअजिल्तु इलैका रब्बी लितरज़ा, अल्लाह मेरे कदम इसलिए जल्दी उठ गए कि ये मोहब्बत थी कि मैं तेरे पास जल्दी आना चाहता था, तुझसे जल्दी बातें करना चाहता था, हम कलाम होना चाहता था। ये कदम जो मेरे जल्दी उठे हैं ये तेरी मोहब्बत में उठे। अल्लाह अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से मोहब्बत देखें। अरे ताइफ का वाकया, पत्थर मार मार कर आपका नर्मो नाजुक फूल की पंखड़ी से ज्यादा नर्मो नाजुक जिस्म उन जालिमों ने लहू लुहान कर दिया, जूते खून से भर गए। अम्मी आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी, ओहद में आपको तलवार का जख्म लगा, आपका दंदाने मुबारक भी शहीद हो गया, आप निढाल होकर एक घाटी में गिर गए, ये दिन बड़ा सख्त था। फरमाया नहीं आयशा, ताइफ का दिन इससे ज्यादा सख्त था। पत्थर मारे और वहां से निकले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वादी नखला में पहुंचे, उठाए अर्रहीकुल मख्तूम, मुस्तदरक हाकिम और दीगर कुतुबे अहादीस, दुआउल मुस्तज़अफ़ीन के नाम से अल्लाह के नबी की वो दुआ मौजूद है, अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवाननी अलन नास, अल्लाहुम्मा अंता रब्बुल मुस्तज़अफ़ीन व अंता रब्बी। अल्लाह अल्लाह, दुआ देखें, दुआ, अल्लाह मैं अपनी इस कमजोरी नातवानी का तेरे सामने शिकवा कर रहा हूं। अल्लाह तू तो कमजोरों का रब है, अल्लाह तू मेरा भी रब है। इल्लम यकुन बिका गज़बुन अलैया फला उबाली, अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज नहीं है, मुझे इन जख्मों की कोई परवाह नहीं, तू बस मुझसे राजी रहे। तू नाराज नहीं है, कौम पत्थर मारती है तो मारे, कौम गालियां बकती है तो बके, कौम तौहीन करती है तो करे, बस तू मुझसे नाराज ना हो अल्लाह, मैं तेरी तो हर वक्त रजा चाहता हूं। फरमाया लवदितु अन उक्तल फी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल। मैं चाहता हूं मैं अपने परवरदिगार के सामने शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा हूं, फिर अल्लाह के लिए शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर अल्लाह के रास्ते में शहीद हूं, अपने रब के लिए बार बार अपनी जान नजराने के तौर पर पेश करूं, अपनी जान कुर्बान करूं। अल्लाह की मोहब्बत, फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों के दिलों में सबसे ज्यादा जो मोहब्बत होती है वो अल्लाह की होती है। बीवी बच्चों से ज्यादा, माल से ज्यादा, दुकान से ज्यादा, कारखाने से ज्यादा, लोगों से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, हत्ता के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत। सारी मोहब्बतें अल्लाह की मोहब्बत के ताबे हैं, अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं।
रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत इसलिए है कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया। माँ बाप से मोहब्बत इसलिए है कि माँ बाप से मोहब्बत करने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया। बीवी बच्चों से मोहब्बत इसलिए है कि बीवी बच्चों से मोहब्बत करने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अल्लाह और उसकी रसूल की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोहब्बत में सख्त होते हैं, सख्त जान होते हैं। आज अहले ईमान से इस लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कॉन्फ्रेंस से यही मतलूब है। और नौजवानों उठो, ये सियासी शोबदाबाजियां, ये सियासी लीडर, ये खुटपतलियां, ये क्या है? एक जाता है दूसरा आ जाता है, IMF के पास इनकी लगामें हैं, वर्ल्ड बैंक की ये लौंडियां हैं जो हमारे सामने कुर्सियों पर मुसल्लत हैं। इन सियासी शोबदाबाजों के पीछे अपना ईमान क्यों खराब करते हो? अल्लाह के बंदो, मोहब्बत करनी है तो आओ अपने परवरदिगार से मोहब्बत करो, जो सारी कायनात की अकीदतों का और मोहब्बतों का महवर और मरकज है। कौन है? बोलो कौन है? अल्लाह। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज से बड़ा। अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। अल्लाह के नबी क्या फरमाते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका हुब्बक, अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूं। अल्लाह के नबी अल्लाह से उसकी मोहब्बत मांग रहे हैं तो मैं और आप क्यों नहीं मांगते? अल्लाह के नबी ये तक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा जाल हुब्बका अहब्बु इलैया मिन अहली व माली व नफ्सी व मिनल माइल बारिद। अल्लाह अपनी मोहब्बत इतनी मेरे दिल में डाल दे कि मेरे नफ्स से ज्यादा तेरी मोहब्बत हो, बीवी से ज्यादा तेरी मोहब्बत हो, औलाद से ज्यादा तेरी मोहब्बत हो, औलाद से ज्यादा तेरी मोहब्बत हो, हत्ता के ठंडे पानी से भी ज्यादा अल्लाह तेरी मोहब्बत हो। जानते ना ठंडा पानी, सख्त गर्मी हो और आपको प्यास लगी हो और आपके सामने ठंडा पानी आ जाए, अल्लाह अकबर। जिस तरह एक सख्त प्यासे को ठंडे पानी की मोहब्बत होती है, अल्लाह उस ठंडे पानी से ज्यादा तो अपनी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। क्या हमने अल्लाह से उसकी मोहब्बत मांगी? अल्लाह से उसका प्यार मांगा? अल्लाह से उसकी रजा मांगी? अल्लाह अकबर। और दूसरी तरफ मजहबी शोबदाबाज हैं जिन्होंने अवाम को तोहमात का शिकार कर दिया, बदअकीदगी का शिकार कर दिया। अल्लाह का रास्ता दिखाने के बजाय मलंगों का, फकीरों का, मज़ारों का रास्ता दिखाया। उनको अंगूठियों से डराना शुरू कर दिया, पत्थरों से डराना शुरू कर दिया, काले कपड़े से डराना शुरू कर दिया, काली बिल्ली से डराना शुरू कर दिया, हंडिया से डराना शुरू कर दिया। रक्शे के पीछे, गाड़ी के पीछे जूती लटक रही है, जूती से डराना शुरू कर दिया। अल्लाह की मोहब्बत निकाल ली, गैरुल्लाह की मोहब्बत डाल दी। ये पैगाम है नौजवानों के नाम, बुजुर्गों के नाम, बच्चों के नाम, खवातीन के नाम, जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद के नाम। वो वकील हो, सहाफी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सियासतदान हो, आओ अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिलों में बिठाओ। अल्लाह तुम्हें IMF की गुलामी से निकाल लेगा। अल्लाह के गुलाम बनो, अल्लाह के दर के फकीर बनो। कोई तुम्हारा रिज़्क मन नहीं कर देगा, कोई तुम्हारा दाना पानी नहीं रोक लेगा। अल्लाह दाता है, वो देने वाला है, वो खिलाने वाला है। कल भी उसने खिलाया, आज भी वो खिला रहा है, कल भी वो खिलाए। अमर बिन सलमा से किसी ने कहा ना, अमर बिन दीनार से, अमर बिन दीनार मुहद्दिस से, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, हाय हाय महंगाई हो गई। जिसको देखो यही रोना रो रहा, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। सही है, बैठ के विरत करो, महंगाई होगी, महंगाई होगी, महंगाई होगी, महंगाई। क्या होगा इस 100 मरतबा भी कह लोगे महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या मिलेगा? ये शहबाज शोबाज, शहबाज शोबाज जितना चाहे कर लो, 100 मरतबा कर लो, 1000 मरतबा कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक आना भी महंगाई कम नहीं हो गई। इसके बजाय कहो अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अमर बिन दीनार ने कहा महंगाई हो गई, महंगाई हो गई तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? महंगाई हो गई तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? जिस जात ने कल खिलाया था वो जात आज भी खिलाएगी, वो जात कल आइंदा आने वाले कल को भी खिलाएगी। ये क्या तुमने ये तोक गले में डाल लिया, उसको खुदा बना लिया है, उसको अपना राज़िक समझ लिया है कि वो फंड नहीं देगा,
तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। अकीदा मजबूत करने की जरूरत है। सियासतदानों को चाहिए पहले मदारिस में आए, मसाजिद में आए और हम जैसे तलबतुल इल्म के सामने बैठकर अकीदा सीखें। कुरान अकीदा सिखाता है, इस्लाम अकीदा सिखाता है। अल्लाहुम्मा लब्बैक, अजान अल्लाहु अकबर, नमाज अल्लाहु अकबर, जनाजा अल्लाहु अकबर। कौन सा दुनिया का ऐसा काम है जो अल्लाह के नाम से शुरू ना होता हो? IMF से मुआहदे करते हुए सब भूल जाते हैं, अल्लाह को भी भूल जाते हैं, उसके रसूल की तालीमात को भी भूल जाते हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करें। वक्त काफ़ी बीत गया, इसी बात पर इक्तफा करता हूँ, पैगाम दोबारा दोहरा दूँ। अल्लाहुम्मा लब्बैक ये मुकद्दस कलमा है जो हज और उम्रे के लिए ख़ास है। हाजी ने भी मीक़ात से गुजरते हुए कहना है अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन। उम्रा करने वाले ने भी मीक़ात से ज़ुबान से कहना है। ज़ुबान से नियत दो नियतें हैं, बाकी सब नियतें बिदअत हैं। ज़ुबान से सिर्फ 2 नियतें हैं, हज और उम्रे की नियत ज़ुबान से करनी है और कुर्बानी करते हुए कहना है अल्लाहुम्मा मिन्नी, अपना नाम लेना है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा मिन। ये ज़ुबान से नियत है कुर्बानी की और हज की। इसके अलावा कोई भी इबादत है उसकी ज़ुबान से नियत नहीं। तो ये मुकद्दस कलमा है लब्बैक, जो सबसे पहले सैयदना इब्राहीम की ज़ुबान से अदा हुआ और अल्लाह ने इसको रहती दुनिया तक के लिए कायम और दायम फरमा दिया। और दूसरा पैगाम, अल्लाह की मोहब्बत से सरशार हो जाओ, अल्लाह की मोहब्बत से अपने कुलूब व ज़हान को मुअत्तर कर लो, अपने दिलो दिमाग में अल्लाह की मोहब्बत बिठा लो। सारी मोहब्बतें इसके बाद की हैं। जब अल्लाह की मोहब्बत से आपका दिल लबरेज हो जाएगा, अल्लाह आपके दिल को मजबूत बना देगा, आपको शेर दिल बना देगा, आपको बुज़दली से अल्लाह हटा लेगा, ताकतवर बना देगा, तवाना बना देगा, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, अकीदे के तौर पर अल्लाह आपको मजबूत बना दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला सुनने की, समझने की, अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।